پاکستان کی تاریخ جو ہے وہ قادیانی مورخین نے لکھی ہے. جو ہڈن قادیانی ہے لوگوں نے تو اتنی سرچ نہیں کی جس طریقے سے میں نے کی ہے. بہرحال تو یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ افغان حکومت نے جو ہے اس کو ڈاکٹر اقبال کو انوائٹ کیا تھا کہ آپ افغانستان میں آئیں. سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ انگریزوں نے ایک گروپ تشکیل دیا تھا جس میں پرومیننٹ قادیانی سر محمد شفیع دین، جسٹس دین اور یہ اور وہ، تو جس میں اقبال بھی شامل تھا. یہ پہلے دو لوگ جو ہے اپنی مصروفیت کی وجہ سے وہ افغانستان نہیں جا سکے، تو پھر ڈاکٹر اقبال کو انگریزوں نے یہ ٹاسک دیا کہ آپ وفد تیار کریں. تو اس نے سر سید احمد خان کے پوتے راس مسعود اور سلیمان ندوی جو ہے ان کو اپنے اس گروپ میں لے کے چلا گیا وہاں پر. تو یہ اسی زمانے کی بات ہے جس زمانے میں جو غازی علم الدین شہید جو ہیں ان کا نماز، ان کی وہ باڈی جو ہے جسد مبارک کو میاں والی سے لاہور منتقل کیا گیا تھا. بہرحال یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. تو اصل چیز بتانے کی یہاں یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کے بارے میں ہمارے یہاں کے مولوی جو ہیں وہ بہت زیادہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ خاص طور پہ جو اپنے آپ کو بریلوی مسلک کا مولوی کلوا کر تو مطلب ایسی باتیں دانستہ یا غیر دانستہ طور پر کر دیتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو یہ دیکھیں، خادم قادیان ہو، محمود زاہد ہو، یا کیا نام ہے مولوی فضل وغیرہ، یہ سب جھوٹ بولتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال کٹر بریلوی تھا. حقیقت کیا ہے؟ اقبال کی زندگی جو ہے، اس جو آئینہ ہے اس کی زندگی کا، اس کے خطوط ہیں، اس کی اپنی زندگی. میں نے جو سرچ کی ہے ابھی تک، ایک بھی سنی عالم دین کو ڈاکٹر اقبال نے خط نہیں لکھا. اور اگر اس نے مسائل پوچھے ہیں، اپنی طلاق کا مسئلہ پوچھا ہے، تو وہ حکیم نور الدین سے جو قادیانی تھا، اور دوسرے فقہی اور شرعی مسائل کے اوپر جو ہے ڈاکٹر اقبال کس کو رجوع کر رہا ہے، کس کو خط لکھ رہا ہے، آپ کے سامنے ہے. سلیمان ندوی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دیوبندی مسلک سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فقہ اجماع سے نص کی تخصیص جائز سمجھی ہے. ایسی تخصیص یا تعمیم کی مثال اگر کوئی ہو تو اس سے آگاہ فرمائیے. یعنی ایک شرعی مسئلہ اس سے پوچھ رہا ہے، باقی نیچے اور بھی لکھا ہوا ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ اب مولوی فضل وہ اس کی اپنے جس کو وہ نبی کا سے بھی بڑا مرتبہ دیتے ہیں ڈاکٹر اقبال قادیانی، تو اب اس کی سنت پوری کرو. لکھو کسی دیوبندی عالم دین سے شرعی مسئلہ پوچھو، فقہی مسئلہ پوچھو، تب بھی تمہیں صحیح پیروکار میں مانوں گا نا تیری میں. تو یہ حالت ہے بدو بدی کے جی. وہ میں نے اتنے تھورولی چیزوں کو چیک کیا ہے، مجھے تو ابھی تک کسی بھی سنی عالم دین کو اس نے نہ خط لکھا ہے، نہ اس کی تعریف کی ہے، نہ ہی کوئی جو کی تعریف کی ہے تو اس نے انہی لوگوں کی ہے. تھانوی کی ہے، وہ دوسرے ندوی کی ہے، انور کشمیری کی ہے، ان کو انوائٹ کر رہا ہے، ان کو بلا رہا ہے. تو بہرحال یہ مکمل مولوی جو ہیں یہ مکمل اور مکمل جھوٹ بولتے ہیں، اور آغا وسیم ان کو ہر جگہ ان کا تعاقب کرے گا. یہ تراشا غالباً میں پہلے بھی لگا چکا ہوا ہوں کہ کس طریقے سے ڈاکٹر اقبال جو ہے، جس کی جو انگریز انتظامیہ قادیانی ہونے کی وجہ سے ساری انڈرسٹینڈنگ تھی، اور بہت اہم جاب جو ہے وہ سلیمان ندوی کے لیے آفر کر رہا ہے کہ آؤ، اور پھر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ آ کے پنجاب میں تمہاری بہت ضرورت ہے کہ تم لوگوں کو آ کے ایجوکیٹ کرو. ظاہر ہے کہ وہ دیوبندی ہے، اور وہ جب اپنی دینی تعلیم وہ اپنے مسلک کی تعلیم دے گا. اوبیس ہے، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ کوئی آ کے وہ یہ کہے گا کہ میلاد مناؤ، آ کے وہ یہ کہے گا کہ یا رسول اللہ کہو، آ کے وہ یہ کہے گا کہ 11ویں مناؤ. وہ تو یہ کہے گا اسٹوڈنٹس کو پنجاب میں، یہ کہے گا یہ ساری بدعتیں ہیں، یہ ساری خرافات ہیں، یہ سارا کفر ہے، شرک ہے. ہاں،
लेकिन ऐथे मौलवी जड़े ने ना भैन जी उस तो बड़ा बरेलवी कोई नहीं है। यार मैं हैरान हूँ कि लोगों को किस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। ये तो मेरी यानी थोड़ी सी तहकीक है, हालांकि इसके ऊपर बड़ा वर्क होना चाहिए, पूरी टीम बननी चाहिए, लोग आए सारी चीज़ों को जो है फैक्ट फाइंडिंग के साथ सामने लेके आए, जैसे मैं ला रहा हूँ। मेरे तो इतने वसाइल नहीं है, ना ही मैं नौकरी से आया हूँ, थका हुआ हूँ, लेकिन स्टिल क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि ये गुमराही दूर करना ये बहुत ज़रूरी है, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ हर एक चीज़। आप देख लें, ये जनाब सुलेमान नदवी को जो है इतनी बड़ी नौकरी की ऑफ़र कर रहा है और कह रहा है कि तुम पंजाब में आओ, और पंजाब में आके यानी दूसरे सेंस में यही कह रहा है कि पंजाब में आके अपने मसलक की तालीम लोगों को दो। और यहाँ क्या मौलवी कह रहे हैं। ये भी इकबाल का एक ख़त है सैयद सुलेमान नदवी के नाम, लाहौर 5 अक्टूबर 1921 को। वो लिखा हुआ है कि उसने जनाब तर्जमा किया है, मिस्टर डिक्सन ने इसरार खुदी का अंग्रेज़ी में किया था, तो उसका गालिबन तर्जमा जो है वो सैयद सुलेमान नदवी ने किया है, तो ये उसका शुक्रिया अदा कर रहा है। उर्दू तर्जमा उसने किया है सुलेमान ने। तो अब यहाँ पर भी जो चीज़ देखने वाली है वो यही है कि ये इससे डॉक्टर इकबाल कादियानी जो है सैयद सुलेमान नदवी जो देवबंदी मकतबा फ़िक्र का एक आलम दीन है, वो क्या उसको कैसे पूछ रहा है, क्या हुक्म सूफिया इस्लाम में से किसी ने ज़मान और मकान की हकीकत पर बहस की है, यानी एक शरई मसला उससे पूछ रहा है। और यहाँ मौलवी कह रहे हैं कि वो आला हज़रत का बहुत बड़ा शदाई था, आला हज़रत की तारीफ़ करता था, और उनकी मतलब उसने तो एक भी आला हज़रत से जवाब नहीं तलबी की, एक भी उनसे नहीं लिया, या किसी और दूसरे सुन्नी से, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ कि ये आप लोगों से पूछें, जाएं जो मेरे ख़िलाफ़ कह रहे हैं, जो इकबाल का दिफा कर रहे हैं, आप भी तो खुद खामोश तमाशा ही ना बने, इनको जाके पकड़ें, कहें कि आगा वसीम की बातों का जवाब दो। यहाँ भी डॉक्टर इकबाल जो है वो सुलेमान नदवी से पूछ रहा है कि जी बाज़ अफराद ने इल्म व मुनाजरा और मारिया की रूह से ये साबित करने की कोशिश की है कि खुदा ताला की रोयत मुमकिन है, ये बहस कहाँ मिलेगी, मैं इस मजमून को देखना चाहता हूँ। फिर आगे उसने मिर्ज़ा गालिब का एक बयान भी करवाया है, ये एक लंबी, लेकिन ये जो है ये यहाँ ये बात समझने वाली है कि ये किस चीज़ के बारे में जो है नदवी से बात कर रहा है। इस ख़त का हासिल ये है कि पूरी कायनात में मुख्तलिफ जहान हैं और वहाँ कोई दूसरे भी रहमतुल आलमीन हैं, ये वो इस तरह की एक जो है बहस के ऊपर उसने लिखा हुआ है। तो वो गालिब का एक शेर, हर कुजा हंगामे आलम बूद रहमतुल आलमीन हम बूद, के जहाँ भी आलम होगा वहाँ एक ना कोई रहमतुल आलमीन, यानी इस किस्म का एक मरकज़ी ख्याल है। इसके ऊपर जो है डॉक्टर इकबाल जो बहुत ज़्यादा उसको खारिश हो रही है वो इस मसले के ऊपर हो रही है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, और ये बड़ा गौर तलब मामला है। इकबाल अपने ख़त में कह रहा है कि माहिर फल्कियात जो है वो ये कहते हैं कि बास सियारों में इंसान या इंसानों से आला तर मखलूक की आबादी मुमकिन है। अगर ऐसा है तो रहमतुल आलमीन का ज़हूर वहां भी जरूरी है। इस सूरत में कम अज कम मोहम्मदियत के लिए तनासख व बरूज लाजिम आता है। शेख इशराक तनासख के एक शक्ल में कायल थे, इनके इस अकीदा की वजह यही तो ना थी। उम्मीद है कि आपका मिजाज बखैर होगा। तो यहां पर वो क्या बता रहा है, सेम वही चीज कि वो मिर्जा जो कहता था मोहम्मद मेरी ज़ात में आ गए हैं और मैं बरूजी नबी हूं और ये वो। तो जनाब अली इकबाल का मुनकर ख़त्म नबूवत होना उसके अपनी राइटिंग से साबित है। हम मरज़इयों के पास क्या जाएं, हम इनके अपने रेफरेंस को देख के तो ये बता रहे हैं जनाब अली। लेकिन
یہاں یہ ہے میں نہ مانوں.